Hi everyone, in this video we are going to discuss process matrix. If you have not watched the previous video, then I will recommend you to watch that video first. અને આ વિડીયોની લિંક તમને અપર રાઇટ કોર્નરમાં આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી મળી રહેશે, તો એ વિડીયો જોઈ લેવો. નાઉ લેટ્સ લુક એટ process matrix. So software development process matrix can fall in the one of the following categories. First, software process quality matrix, software process timetable matrix, error removal effectiveness matrix, and software process productive matrix. There are four categories. Now let us look at the first, software process quality matrix. Software process quality matrix may be classified into two subclasses, that is error density matrix and error severity matrix. Let's see first error density matrix. The calculation of error density matrix involves two measures, that is software volume and error counted. હવે જુઓ, આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનું છે ડેન્સિટી. ડેન્સિટીનો જનરલ મતલબ લઈએ તો ઘનતા થાય, તો એરર ડેન્સિટી મેટ્રિક્સ એવું આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો એરર ડેન્સિટી માટેનું કેલ્ક્યુલેશન જે છે એના માટે આપણે બે મેઝરમેન્ટ લઈ શકીએ. ફર્સ્ટ જે છે દેટ ઇઝ સોફ્ટવેર વોલ્યુમ એન્ડ સેકન્ડ એરર્સ કાઉન્ટેડ. તો સોફ્ટવેર વોલ્યુમ જે છે, સોફ્ટવેરની સાઇઝ, આપણે સાઇઝ, વોલ્યુમ મતલબ સાઇઝ, તો એ કઈ રીતે મેઝર કરી શકીએ? તો આપણને ખબર છે KLOC, જે પ્રીવિયસ વિડીયોમાં તમને સમજાવ્યું છે. વોટ ઇઝ KLOC? તો નંબર ઓફ લાઇન્સ ઓફ કોડ એ આપણે કાઉન્ટ કરી લઈએ, મતલબ કે એ આપણે જોઈએ તો એને આપણે જનરલી કહી શકીએ કે સોફ્ટવેર વોલ્યુમ મેઝર્સ. સમ ડેન્સિટી મેટ્રિક્સ યુઝ ધ નંબર ઓફ લાઇન્સ ઓફ કોડ while others apply function points. Then second, error counted measures. અને સેકન્ડ જે છે મેઝરમેન્ટ એ છે errors counted. Some relate to the number of errors and others to the weighted number of errors. મતલબ કે અહીંયા નંબર ઓફ એરર્સ કેટલી છે અને સેકન્ડ જે છે weighted number of errors. Then second one, that is error severity matrix. The matrix belonging to this group are used to detect the adverse situation of increasing number of severe errors in situations where errors and weighted errors are measured by error density matrix are generally decreasing. હવે જુઓ અહીંયા કંઈક એવો એડવર્સ મતલબ કે પ્રતિકૂળ સંજોગો એવા કયા છે કે જેને લીધે સિવિયર એરર્સ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે, તો એ ડિટેક્ટ કરવામાં આવે છે. Then second one, that is software process timetable matrix. Software process timetable matrix may be based on accounts of success. Account of success means completion of milestones per schedule. હવે જુઓ, ટાઈમ ટેબલ જે છે એ સક્સેસફુલ છે એવું ક્યારે આપણે કહી શકીએ? તો કે ટાઈમ ટેબલમાં જે કંઈ પણ શેડ્યુલિંગ કરેલું હોય એ જ પ્રમાણે વર્ક થતું હોય, મતલબ કે માઇલસ્ટોન આપણે સેટ કરેલા હોય કે એટલા ટાઈમ ડ્યુરેશનની અંદરમાં ડિઝાઇનિંગ થવું જોઈએ, કોડિંગ થઈ જવું જોઈએ, અથવા ફર્સ્ટ ફેઝ જે છે એનાલિસિસ કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. તો એ જ પ્રમાણે પ્રોપરલી વર્ક થતું હોય અને કમ્પ્લીટ થઈ જતું હોય તો એને આપણે કહીએ છીએ કે ટાઈમ ટેબલ જે છે સક્સેસફુલ છે. ઇન એડિશન ટુ ફેલિયર ઇવેન્ટ્સ, an alternative approach calculates the average delay in completion of milestones. Then third one, that is error removal effectiveness matrix. Error removal effectiveness matrix. Software developers can measure the effectiveness of error removal by software quality assurance system after a period of regular operation of the system. The matrix combine the error records of the development stage with the failure records compiled during the first year, means defined period of regular operation. મતલબ કે અહીંયા એરર રિમૂવલ જે છે એ ઇફેક્ટિવલી કઈ રીતે કરી શકાય એ ડિફાઇન કરવાનું હોય છે. દેન ફોર્થ વન, સોફ્ટવેર પ્રોસેસ પ્રોડક્ટિવિટી મેટ્રિક્સ. This group of metrics include the direct metrics that deal with the project's human resource productivity. જો ડાયરેક્ટ મેટ્રિક જે છે એ જનરલી હ્યુમન રિસોર્સ રિલેટેડ કામ કરે છે, તો હ્યુમન રિસોર્સની પ્રોડક્ટિવિટી કેવી છે એની સાથે ડીલ કરશે. અને પછી આવે છે ઇનડાયરેક્ટ મેટ્રિક, ઇનડાયરેક્ટ અપ્રોચ, દેટ ફોકસ ઓન ધ એક્સટેન્ટ ઓફ સોફ્ટવેર રીયુઝ.
મતલબ કે સોફ્ટવેર જે ઓલરેડી બનાવેલો છે એને કેટલા અંશે રીયુઝ કરવામાં આવે છે, યુઝ નહીં બટ રીયુઝ કરવામાં આવે છે. સોફ્ટવેર રીયુઝ સબસ્ટેન્શિયલી અફેક્ટ્સ ધ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ ઇફેક્ટિવનેસ. Now we are going to discuss product matrix. The product matrix refers to the software system's operational phase. હવે આપણને ખ્યાલ છે લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે ભણી ગયા કે પ્રોડક્ટ મેટ્રિક્સ જે છે એ સોફ્ટવેર સિસ્ટમના ઓપરેશનલ ફેઝને રિફર કરે છે. Years of regular use of the software system by customers, whether internal or external customers who either purchase this software system or contracted for its development. હવે કસ્ટમર જે છે એ ઇન્ટરનલ પણ હોઈ શકે અથવા એક્સટર્નલ કસ્ટમર પણ હોઈ શકે. એ લોકો જ્યારે સોફ્ટવેર સિસ્ટમને વર્ષો સુધી યુઝ કરે છે અને ઓપરેશન એના ઉપર પરફોર્મ કરે છે, મતલબ કે ઓપરેશનલ યુઝ થાય છે, ત્યારે જે કંઈ પણ મેટ્રિક્સ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે એને આપણે પ્રોડક્ટ મેટ્રિક્સ કહીએ છીએ. કસ્ટમર સર્વિસીસ આર ઓફ ટુ મેઇન ટાઈપ્સ. કસ્ટમર સર્વિસ જે છે એના મેઇન બે ટાઈપ છે. ફર્સ્ટ HD સર્વિસીસ. હવે HDનો મતલબ અહીંયા થશે હેલ્પ ડેસ્ક, નહીં કે હાઈ ડેફિનેશન. ઇટ ઇઝ હેલ્પ ડેસ્ક સર્વિસીસ. એન્ડ સેકન્ડ વન કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ સર્વિસીસ. લેટ્સ સી ફર્સ્ટ HD સર્વિસ. હવે જુઓ, જ્યારે હેલ્પ ડેસ્ક એનો મતલબ એવો થશે અહીંયા કે જ્યારે પણ આપણે માનો કે કોઈ કસ્ટમર કેરમાં કોલ કરતા હોઈએ છીએ, મતલબ ઓપરેશનલ રિલેટેડ કે ભાઈ આ પરફોર્મ નથી થતું, કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તો એને રિલેટેડ જે કંઈ પણ ક્વેરી આપણે પૂછીએ છીએ કસ્ટમર કેરમાં અને એ લોકો આન્સર આપે છે, આપણે કોલ કરીએ છીએ, એ લોકો આન્સર કરે છે, તો એ વસ્તુ જે આપણે કરીએ છીએ, એક્શન જે લઈએ છીએ, એ લોકો કહે છે એ રીતે ઓપરેશન કરીએ છીએ કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર, તો એને જનરલી કહેવામાં આવે છે હેલ્પ ડેસ્ક સર્વિસીસ. તો સોફ્ટવેર સિસ્ટમમાં પણ એવું જ પોસિબલ છે. જ્યારે પણ તમે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા હોય છે સોફ્ટવેર રિલેટેડ, સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ, અને ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય તો ઇન્સ્ટોલ કરવામાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય, તો એમાં જે કોલ નંબર આપવામાં આવે છે તો એના ઉપર કોલ કરીએ છીએ તો આપણને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન રિલેટેડ જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એ સોર્ટ આઉટ કરી આપે છે. તો એને કહીએ છીએ હેલ્પ ડેસ્ક સર્વિસીસ. Software support by instructing customers regarding the method of application of the software and solution of customer implementation problem. જે હમણાં મેં તમને કીધું એ demand for these services depends to a great extent on the quality of the user interface as well as the quality of the user manual and the integrated help menus. હવે અહીંયા તમે જે યુઝરને મેન્યુઅલ આપવામાં આવે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે અને જે યુઝર ઇન્ટરફેસ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો ઇન્ટરફેસ જે છે જનરલી હોવું જોઈએ કેવું, તો કે યુઝર ફ્રેન્ડલી હોવું જોઈએ, યુઝર ઇઝીલી એના સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે ઇન્ટરફેસ સાથે, એ ટાઈપનું હોવું જોઈએ. દેન કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ સર્વિસીસ. Correction of software failures identified by customers or users or detected by the customer service team prior to their discovery by customers. મતલબ કે કસ્ટમર થ્રુ અથવા તો યુઝર થ્રુ જે કંઈ પણ સોફ્ટવેર ફેલિયર આઈડેન્ટિફાઈ થાય, ડિટેક્ટ થાય છે, એનું કરેક્શન કરવામાં આવે છે. The array of software product matrix presented here is classified as follows: HD quality matrix, then HD productivity and effectiveness matrix, then corrective maintenance quality matrix and corrective maintenance productivity and effective matrix. હવે આ જે છે એને આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. તો ફર્સ્ટ જે છે HD quality matrix મતલબ કે હેલ્પ ડેસ્ક. The HD quality matrix discussed here deal with HD calls density matrix. હવે ડેન્સિટીનો મતલબ આપણને ખ્યાલ છે ઘનતા, બટ અહીંયા ઘનતા મતલબ કે નંબર ઓફ કોલ્સ કેટલા થાય છે, મતલબ કે કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈમમાં કેટલા કોલ્સ અટેન્ડ થઈ શકે છે અથવા તો રિક્વેસ્ટ થાય છે, તો એને આપણે કહીએ છીએ HD call density matrix. The extent of customer request for HD services as measured by the number of calls. Then matrix of the severity of HD issues raised. Then HD success matrix. મતલબ the level of success in responding to
ધીઝ કોલ્સ. હવે આ કોલ્સ જે આવે છે એને રિસ્પોન્સ આપીએ છીએ, એનું સક્સેસ કઈ રીતનું હોય છે, મતલબ સક્સેસ કોલ કેટલા થાય છે, મતલબ કે તમે જે કોલ ઉપર ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવે છે કસ્ટમર કેટલા સેટિસ્ફાઈડ થાય છે અને કસ્ટમરને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન રિલેટેડ કેટલા ઇસ્યુ જે છે એ સક્સેસફુલી સોલ્વ થઈ શકે છે. A success is achieved by completing the required services within the time determined in the service contract. Then second point, that is HD productivity and effectiveness metrics. Productivity metrics relate to the total of resources invested during a specified period. હવે પ્રોડક્ટિવિટી મેટ્રિક્સ જે છે એ રિલેટ કોને કરે છે, તો કે નંબર ઓફ રિસોર્સિસ, મતલબ કે જેટલા પણ રિસોર્સિસ આપણે સ્પેસિફાઈડ પીરિયડમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા હોય એની સાથે. while effectiveness metrics relate to resources invested in responding to HD customer call. હવે પ્રોડક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો પ્રોડક્ટિવિટી મતલબ કે ટોટલ કેટલા રિસોર્સ આપણે ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં. અને ઇફેક્ટિવનેસ મેટ્રિકની વાત કરવામાં આવે તો એમાં જે છે HD કસ્ટમર કોલ જે છે એ માપવામાં આવે છે, મેઝર કરવામાં આવે છે. Then third one, that is corrective maintenance quality metrics. Software corrective maintenance metrics deal with several aspects of the quality of maintenance services. A distinction is needed between software system failures treated by the maintenance teams and failures of the maintenance service that refer to cases where the maintenance failed to provide a repair that meets the designated standards or contract requirements. હવે જુઓ ક્યારેક જે છે દર વખતે મેન્ટેનન્સ ટીમ જે છે બધા જ પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ કરી શકતી નથી, તો અમુક ટાઈમે જે છે એ ફેલ પણ થાય છે મેન્ટેન કરવામાં, રાઈટ. તો એ ઇસ્યુ જે છે અહીંયા કન્સિડર કરવામાં આવે છે, મતલબ કે મેન્ટેનન્સ સર્વિસ જે છે એ અમુક કેસીસમાં ફેલ થઈ જાય છે. તો એમાં આવે છે સોફ્ટવેર સિસ્ટમ ફેલિયર્સ ડેન્સિટી મેટ્રિક્સ. Software system failures density matrix deal with the extent of demand for corrective maintenance based on the records of failures identified during the regular operation of the software system. હવે રેગ્યુલર ઓપરેશન સોફ્ટવેર સિસ્ટમનું થતું હોય ત્યારે જે કંઈ પણ ફેલિયર મળે છે એ ફેલિયરને કરેક્ટિવ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે અને એની ડિમાન્ડ કેટલી હોય છે એ ચેક કરવામાં આવે, મેઝર કરવામાં આવે. દેન સોફ્ટવેર સિસ્ટમ ફેલિયર્સ severity matrix. It deals with the severity of software system failures attended to by the corrective maintenance team. Then failures of maintenance service matrix. હવે જુઓ મેન્ટેનન્સ સર્વિસ મેટ્રિક્સ જે છે એ અહીંયા ફેલિયર્સ રિલેટેડ છે, મીન્સ deal with cases where maintenance service were unable to complete the failure correction on time or that the correction performed failed. Software system availability matrix deal with the extent of disturbance caused to the customer as realized by periods of time where the services of the software system are unavailable or partly available. Then comes the fourth point, that is software corrective maintenance productivity and effectiveness મેટ્રિક્સ. હવે જુઓ સોફ્ટવેર કરેક્ટિવ કીધું છે, સોફ્ટવેર કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ ઇફેક્ટિવનેસ મેટ્રિક્સ. while corrective maintenance productivity relate to the total of human resources invested in maintaining a given software system. હવે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સમાં જ આપણે જોયું, આગળની સ્લાઇડ્સમાં જ આપણે જોયું કે પ્રોડક્ટિવિટી જે છે એને આપણે હ્યુમન રિસોર્સિસ કેટલા ઇન્વેસ્ટ થાય છે એની સાથે રિલેટ કરી શકીએ. જ્યારે કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ જે છે, કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ ઇફેક્ટિવનેસ રિલેટ્સ ટુ ધ રિસોર્સિસ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન કરેક્શન ઓફ અ સિંગલ ફેલિયર. હવે પ્રોડક્ટિવિટી હ્યુમન રિસોર્સ સાથે છે અને કરેક્ટિવ મેન્ટેનન્સ ઇફેક્ટિવનેસ જે છે એ કરેક્શન ઓફ સિંગલ ફેલિયર સાથે રિલેટ કરે છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, a software maintenance system displaying higher productivity will require fewer resources for its maintenance task, while a more effective software maintenance system will require fewer resources on average for correcting one failure. So it was all about
the product matrix. Now we are going to discuss implementation of software quality metrics. હવે સોફ્ટવેર ક્વોલિટી મેટ્રિક્સ જે છે એને કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી, કઈ રીતે અપ્લાય કરવી, એને રિલેટેડ અહીંયા કંઈક આપણે ડિસ્કશન કરવાનું થાય છે. The application of software quality metrics in an organization requires definition of software quality metrics. હવે જુઓ અહીંયા ફર્સ્ટ જે છે ઇન શોર્ટ અહીંયા એ આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કઈ રીતે કરી શકીએ, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનના કયા કયા સ્ટેપ્સ હોય અને એનું ડિટેલ્સ આપણે જોવાનું થાય. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે ડેફિનેશન ઓફ સોફ્ટવેર ક્વોલિટી મેટ્રિક્સ, મતલબ કે સોફ્ટવેર ક્વોલિટી મેટ્રિક્સ જે છે એને અહીંયા ડિફાઇન કરવાનો છે. એ સ્ટાફ રિલેટેડ હોઈ શકે, ટીમ્સ રિલેટેડ હોઈ શકે, ડિપાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ પણ હોઈ શકે. દેન રેગ્યુલર એપ્લિકેશન બાય યુનિટ. હવે કોઈ પણ યુનિટ છે મતલબ કે એના ઉપર જે લોકો ટીમ યુનિટ કામ કરતી હોય એ રેગ્યુલર એપ્લાય કઈ રીતે કરી શકે. Then statistical analysis of collected metrics data. જે ડેટા કલેક્ટ થાય છે મેટ્રિક રિલેટેડ એનું સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરવું. દેન સબસિક્વન્ટ એક્શન્સ, મતલબ કે એના પછી કઈ એક્શન્સ લેવામાં આવે છે. These are first changes in the organization and methods of software development and maintenance unit and or any other body that collected the metrics. Then data change in metrics and metrics data collections. હવે મેટ્રિક્સમાં જે કંઈ પણ ડેટા ચેન્જ થતા હોય એ અને મેટ્રિક્સનું જે ડેટા કલેક્શન છે એ ચેન્જ થઈ શકે. Then application of data and data analysis to planning corrective actions for all the relevant units. હવે એપ્લિકેશન્સ ઓફ ડેટા એન્ડ ડેટા એનાલિસિસ. હવે ડેટા અને ડેટા એનાલિસિસ જે છે જે ઉપર આપણે સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરીએ છીએ ડેટા રિલેટેડ એને આપણે જે એનાલિસિસ કરવાનું થાય છે અને એને એપ્લાય કરવાનું થાય. તો એપ્લાય જે છે એ આપણે જેટલા પણ રિલેવન્ટ યુનિટ હોય કરેક્ટિવ એક્શન્સના એના પર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું થાય. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ જોઈએ ડેફિનેશન ઓફ સોફ્ટવેર ક્વોલિટી મેટ્રિક્સ. તો એના કયા કયા સ્ટેપ્સ જે છે એ ફોલો કરવા પડે એ જોઈએ. ધ ડેફિનેશન ઓફ મેટ્રિક્સ ઇન્વોલ્વ અ 4 સ્ટેજ પ્રોસેસ. તો અહીંયા આપણે જે પ્રોસેસ કરવાની થાય છે એ 4 સ્ટેજ પ્રોસેસ છે. ફર્સ્ટ, definition of attributes to be measured. Definition of attributes to be measured મતલબ કે કયા કયા એટ્રીબ્યુટ્સ જે છે એને આપણે મેઝર કરવાના છે, એને ડિફાઇન કરવાના થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ સોફ્ટવેર ક્વોલિટી, ડેવલપમેન્ટ ટીમ પ્રોડક્ટિવિટી, આ બધા જે છે એ એટ્રીબ્યુટ છે તો એને ડિફાઇન કરવાના થશે. Then definition of metrics that measure the required attribute and confirmation of its adequacy in complying with the requirements. હવે એવા મેટ્રિક્સ કે જેના થ્રુ આપણે મેઝરમેન્ટ કરવાનું છે એટ્રીબ્યુટ્સનું અને એનું કન્ફર્મેશન લેવાનું છે કે જે ખરેખર રિક્વાયરમેન્ટ છે એના માટે એ એડિક્વેટ છે કે નહીં એનું કન્ફર્મેશન લેવાનું થાય. દેન ડિટર્મિનેશન ઓફ કમ્પેરેટિવ ટાર્ગેટ વેલ્યુઝ બેઝડ ઓન સ્ટાન્ડર્ડ્સ, પ્રીવિયસ યર્સ પરફોર્મન્સ એટસેટ્રા. હવે આ ડિટરમાઇન કરવાનું છે કમ્પેરેટિવ ટાર્ગેટ વેલ્યુઝ જે છે બેઝડ ઓન સ્ટાન્ડર્ડ્સ, પ્રીવિયસ યરનું જે પરફોર્મન્સ હોય એ. These values serves as indicators of whether the unit measured complies with the characteristics demanded of a given attribute. And determination of matrix application process. ડિટર્મિનેશન ઓફ મેટ્રિક્સ એપ્લિકેશન પ્રોસેસ. હવે મેટ્રિક્સ એપ્લિકેશનની જે પ્રોસેસ છે એને ડિટરમાઇન કરવાની થશે. રિપોર્ટિંગ મેથડ એ કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એ આવે છે. તો એમાં રિપોર્ટિંગ મેથડ ઇન્ક્લુડિંગ રિપોર્ટિંગ પ્રોસેસ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી ઓફ રિપોર્ટિંગ. દેન મેટ્રિક્સ ડેટા કલેક્શન મેથડ. મેટ્રિક્સ રિલેટેડ જે કંઈ પણ ડેટા કલેક્ટ કરવાના થાય છે એ કઈ મેથડ થ્રુ કરશું એ પણ અહીંયા ઇન્ક્લુડ થાય છે. દેન કમ્સ ધ સેકન્ડ વન, એપ્લિકેશન ઓફ ધ મેટ્રિક્સ મેનેજરિયલ આસ્પેક્ટ. હવે અહીંયા પણ છે એપ્લિકેશન ઓફ મેટ્રિક્સ. મેટ્રિક્સની એપ્લિકેશન શું હોઈ શકે, ઉપયોગિતા શું હોઈ શકે, તો મેનેજરિયલ આસ્પેક્ટથી એને આપણે જોવાનું છે. The process of applying a metric or a set of metrics is similar to the implementation of new procedures or methodologies. હવે વાત કરીએ આપણે કોઈ પણ મેટ્રિક જે છે અથવા તો સેટ ઓફ મેટ્રિક્સ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું એટલે કે અપ્લાય કરવું જે છે એક નવી પ્રોસિજર અથવા તો મેથોડોલોજીસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા બરાબર છે. ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ અસાઇનિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ફોર રિપોર્ટિંગ એન્ડ મેટ્રિક્સ ડેટા કલેક્શન. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે કંઈ પણ મેટ્રિક ડેટા કલેક્શન છે રિપોર્ટિંગ કરવાનું હોય એ બધી જ
જે કંઈ પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ કોઈને અસાઇન કરવામાં આવશે. મતલબ કે કોણ એ રિસ્પોન્સિબિલિટી લેશે કે જે રિપોર્ટિંગ કરી શકે, મેટ્રિક્સના જે રિલેટેડ ડેટા છે એને કલેક્ટ કરી શકે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ રિસ્પોન્સિબિલિટી કોઈ ટીમને, કોઈ પર્સનને, કોઈ યુનિટને અસાઇન કરવામાં આવે છે. દેન ઇન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ ટીમ રિગાર્ડિંગ ધ ન્યૂ મેટ્રિક્સ. હવે ટીમની જે કંઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય નવા મેટ્રિક રિલેટેડ એ પણ અહીંયા ઇન્વોલ્વ થાય છે. દેન ફોલોઅપ, હવે જે કંઈ પણ વસ્તુ થતી હોય એનું ઓબ્વિયસલી ડે ટુ ડે અથવા તો રેગ્યુલર ટાઈમ પીરિયડમાં એનું ફોલોઅપ લેવું પડે છે. સપોર્ટ ફોર સોલ્વિંગ એપ્લિકેશન પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ પ્રોવિઝન ઓફ સપ્લિમેન્ટરી ઇન્ફોર્મેશન વેન નીડેડ. કંટ્રોલ ઓફ મેટ્રિક્સ રિપોર્ટિંગ ફોર કમ્પ્લીટનેસ એન્ડ એક્યુરેસી. Then updates and changes of matrix definitions together with the reporting and data collection methods according to past performance. જો અહીંયા અપડેટ એન્ડ ચેન્જીસની વાત આવે છે તો અપડેટ એન્ડ ચેન્જીસ ઓફ મેટ્રિક્સ ડેફિનેશન ટુગેધર વિથ ધ રિપોર્ટિંગ એન્ડ ડેટા કલેક્શન મેથડ્સ. હવે પાસ્ટ પરફોર્મન્સ જે છે, પાસ્ટ પરફોર્મન્સ એના આધારે જે રિપોર્ટિંગ અને ડેટા કલેક્શન ડેફિનેશન છે એમાં કંઈ અપડેટ કરવાનું થતું હોય અથવા ચેન્જ કરવાનું થતું હોય તો પણ એ અહીંયા પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, અપડેટ અને ચેન્જીસ. દેન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ દેટ ઇઝ સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ ઓફ મેટ્રિક્સ ડેટા. હવે જે કંઈમાં ડેટા કલેક્ટ થાય છે મેટ્રિક્સ રિલેટેડ એનું સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. Analysis of matrix data provides opportunities for comparing a series of project metrics. અહીંયા જે કંઈ પણ ડેટા કલેક્ટ થાય છે એના આધારે આપણે કંઈક કમ્પેર કરી શકીએ series of project metrics. These certainly include comparison of metrics results against predefined indicators as well as comparisons with the former projects or team performance at a different period of time and so on. અહીંયા જે પહેલાંથી ડિફાઇન કરેલા ઇન્ડિકેટર્સ છે અથવા તો કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે ફોર્મર એટલે કે જૂના પ્રોજેક્ટ્સ, જે અગાઉના પ્રોજેક્ટ્સ હોય એનું અને ટીમનું જે પરફોર્મન્સ છે પહેલાંનું હાલનું, એ ટીમ પરફોર્મન્સને પણ અહીંયા કમ્પેર કરવામાં આવતું હોય છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ અથવા તો પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ આર જસ્ટ અ સેમ્પલ ઓફ ધોઝ that can be asked with respect to the matrix portion of the SQA process. મતલબ કે હવે જે આપણે થોડા ક્વેશ્ચન જોઈએ, સેમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ કે જે એ પૂછવામાં આવે છે SQA પ્રોસેસમાં. First, are there significant difference between the HD team's quality of service? મતલબ કે HDનો મતલબ જે છે એ આપણે અગાઉના ટોપિકમાં જોયો કે HD મતલબ હેલ્પ ડેસ્ક થાય છે. હેલ્પ ડેસ્કની જે ટીમ છે એની ક્વોલિટી સર્વિસ છે એમાં કંઈ સિગ્નિફિકન્ટ ડિફરન્સીસ જોવા મળે છે? Do the matrix result support the assumptions that application of the new version of a development tool contributes significantly to software quality? Do the matrix results support the assumptions that reorganization has contributed significantly to a team's productivity? તો આટલા સેમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. આ અને આના સિવાય ઘણા બધા એવા ક્વેશ્ચન્સ છે કે જે આપણે SQA પ્રોસેસમાં હેલ્પફુલ થઈ શકે અને સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ કરી શકીએ. For the matrix data to be valuable part of the SQA process, statistical analysis is required for the matrix results. Statistical tool provide us with two level of support based on the type of statistics used. તો કયું સ્ટેટિસ્ટિક્સ અહીંયા યુઝ થાય છે એનાલિસિસ માટે? તો એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ એનાલિટિકલ સ્ટેટિસ્ટિક્સ જે છે એ અહીંયા આપણે યુઝ કરી શકીએ એનાલિસિસ માટે. The next one, taking actions in response to matrix analysis result. હવે એનાલિસિસનું જે સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસનું જે કંઈ પણ રિઝલ્ટ્સ આવશે એના આધારે આપણે કયા એક્શન્સ લઈ શકીએ? The actions taken in response to matrix analysis can be classified as direct actions if initiated by the project or team management, or indirect actions if initiated by the corrective action board. તો એક્શન જે છે આપણે બે રીતે લઈ શકીએ, એક ડાયરેક્ટ એક્શન અને એક ઇનડાયરેક્ટ એક્શન. તો ડાયરેક્ટ એક્શન કોને કહેવામાં આવે છે? તો ડાયરેક્ટ એક્શન મતલબ કે જેની શરૂઆત અથવા તો ઇનિશિએટેડ કોઈ પ્રોજેક્ટ અથવા તો ટીમ મેનેજમેન્ટ થ્રુ થતું હોય તો એને કહેવામાં આવે છે ડાયરેક્ટ એક્શન. તો ઇનડાયરેક્ટ એક્શન જે છે કોઈ કરેક્ટિવ એક્શન બોર્ડ મતલબ કે કેબ થ્રુ ઇનિશિએટ થતું હોય ઇમ્પ્લિમેન્ટ તો એને કહેવામાં આવે છે ઇનડાયરેક્ટ એક્શન. So it was all about implementation of software quality metrics. Now we are going to discuss limitations of software metrics.
હવે જુઓ સોફ્ટવેર મેટ્રિક્સ જે છે એની કંઈક લિમિટેશન્સ હોઈ શકે, તો લિમિટેશન્સ કઈ છે એ આપણે જોઈએ. એપ્લિકેશન્સ ઓફ ક્વોલિટી મેટ્રિક્સ ઇઝ ટ્રુ with obstacles. These can be grouped as well follows. Budget constraints in allocating the necessary resources, that is manpower, funds, etc. for development of a quality metric system and its regular applications. હવે બજેટ કન્સ્ટ્રેન્ટ જે છે એની લિમિટેશન હોઈ શકે. તો બજેટ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં કઈ વાત આવી શકે, તો સૌથી પહેલાં તો નેસેસરી રિસોર્સિસ જે છે એ અલોકેટ કરવા. તો એ રિસોર્સિસ મેન પાવર હોઈ શકે, ફંડ્સ હોઈ શકે, રાઈટ. દેન હ્યુમન ફેક્ટર્સ. તો હ્યુમન ફેક્ટર્સ જે છે જનરલી એ ઇવેલ્યુએશનની એક્ટિવિટીઝ જે છે એના ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે હ્યુમન ફેક્ટર્સ જે છે એ લિમિટેડ હોઈ શકે. દેન અનસર્ટેનિટી રિગાર્ડિંગ ધ ડેટાસ વેલિડિટી rooted in partial and biased reporting. The main factors affecting development process parameters, especially their magnitude, are first programming style. હવે પ્રોગ્રામિંગ સ્ટાઇલ જે છે એ મેજોરિટી અફેક્ટ કરે છે ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસને. સ્ટ્રોંગલી અફેક્ટ્સ ધ સોફ્ટવેર વોલ્યુમ વેર વેસ્ટફુલ કોડિંગ મે ડબલ ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્રોડ્યુસ્ડ કોડ. હવે ક્યારેક એવું થતું હોય કે વેસ્ટફુલ કોડિંગ થતું હોય છે, એક લાઇનનું કોડિંગ પણ થઈ શકે અને એ જ કોડિંગ 5 થી 6 લાઇનમાં પણ થઈ શકતું હોય છે, તો એક લાઇનમાં કરવું જે છે એ બેટર રહે છે. તો એ વેસ્ટફુલ કોડિંગ જે છે એ ઇફેક્ટ કરે છે. દેન વોલ્યુમ ઓફ ડોક્યુમેન્ટેશન કમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ in the code affects the volume of the code. હવે જે કમેન્ટ્સ આપણે લખીએ છીએ રાઈટ, તો એ કમેન્ટ પણ એકચ્યુઅલી કોડની અંદર મતલબ કે એની સાઇઝમાં અફેક્ટ કરતું હોય છે. ધ વોલ્યુમ ઓફ કમેન્ટ્સ ઇઝ યુઝ્યુઅલી ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ પ્રોગ્રામિંગ સ્ટાઇલ, દેટ ઇઝ સ્કેલોક. દેન સોફ્ટવેર કોમ્પ્લેક્સિટી. કોમ્પ્લેક્સ મોડ્યુલ્સ રિક્વાયર much more development time per line of code in comparison to simple modules. Complex modules also suffer from more defect than simple modules of similar size. હવે કોમ્પ્લેક્સ મોડ્યુલ હોય તો એને ડેવલપ કરવા માટે વધારે ટાઈમની જરૂર પડતી હોય છે કમ્પેરિઝન ટુ સિમ્પલ મોડ્યુલ્સ. જ્યારે સિમ્પલ મોડ્યુલમાં એ ઓછો ટાઈમ જોતો હોય. દેન પર્સન્ટેજ ઓફ રીયુઝડ કોડ, મતલબ કે કોડ ઓલરેડી છે એને રીયુઝ કરવા કેટલા પર્સન્ટેજ આપણે રીયુઝ કરી શકીએ. The higher the percentage of reused code incorporated into the software development, the greater the volume of the code that can be produced per day, as well as the lower the number of defects detected in reviews, testing and regular use. Maximum code ને reuse કરી શકીએ તો એનો બેનિફિટ જે છે એ ડિફેક્ટ ડિટેક્ટમાં થઈ શકે, રિવ્યૂ રિલેટેડ, દેન ટેસ્ટિંગ એન્ડ રેગ્યુલર યુઝમાં પણ એ યુઝફુલ થઈ શકતું હોય છે. દેન પ્રોફેશનલિઝમ એન્ડ થોરોનેસ ઓફ ડિઝાઇન રિવ્યૂ એન્ડ સોફ્ટવેર ટેસ્ટિંગ ટીમ્સ અફેક્ટ્સ ધ નંબર ઓફ ડિફેક્ટ્સ ડિટેક્ટેડ. દેન રિપોર્ટિંગ સ્ટાઇલ ઓફ ધ રિવ્યૂ એન્ડ ટેસ્ટિંગ રિઝલ્ટ્સ. હવે રિપોર્ટિંગ સ્ટાઇલ જે છે રિવ્યૂ રિલેટેડ એ અને ટેસ્ટિંગ રિઝલ્ટ જે છે એ પણ અફેક્ટ કરતા હોય છે. સમ ટીમ્સ પ્રોડ્યુસ ધ કન્સાઇઝ રિપોર્ટ that present the findings in small number of items, while other produce the comprehensive reports showing the same findings for a large number of items. ઘણા ટીમ એવી હોય છે કે કન્સાઇઝ મતલબ કે એકદમ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં રિપોર્ટ જે છે પ્રોડ્યુસ કરતો હોય છે, જ્યારે ઘણા ટીમ એવી હોય છે કે જે કમ્પ્રિહેન્સિવ રિપોર્ટ જનરેટ કરતા હોય છે કે જેમાં સેમ ફાઇન્ડિંગ હોય ફોર અ લાર્જ નંબર ઓફ આઇટમ્સ. So it was all about limitations of software metrics. Thank you.